वो जूते फेंकर अपमानित किया है। वो खाली एक आदमी का अपमान नहीं है, इस पूरा देश का न्यायिक व्यवस्था का अपमान किया है और संविधान का अपमान किया है। गुलबर्गा बार एसोसिएशन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूनिट की सभी मेंबर्स आज वॉलेंटरली वर्क सस्पेंड करके इधर आके उसका कंडेम कर रहे। This video is presented by OSN Group. आपके घर की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए OSM रहेगा आपकी बेस्ट चॉइस। फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर विजिट करें OSM ऑफिस। भारत देश के संविधान में परमोच्च स्थान लेने वाला न्यायिक संस्थान सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनली रिप्रेजेंट करने वाले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई के ऊपर कल हमारे एक वकील जूते फेंकर अपमानित किया है। वो खाली एक आदमी का अपमान नहीं है, इस पूरा देश का न्यायिक व्यवस्था का अपमान किया है और संविधान का अपमान किया है। इसीलिए गुलबर्गा बार एसोसिएशन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूनिट की सभी मेंबर्स आज वॉलेंटरली वर्क सस्पेंड करके इधर आके उसका कंडेम कर रहे और आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी को हम यहाँ डीसी की तरफ से मेमोरेंडम भी किया है और उसमें एक हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इमीडिएटली वो उनका बार का लाइसेंस रद्द करने का है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का है, क्योंकि जो भी समस्या रहे तो उसका हल करने के लिए एक मंच है इस देश में। संविधान में उनका जो भी प्रॉब्लम इश्यू रहे तो राष्ट्रपति को लिख सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। कोर्ट प्रोसीडिंग की टाइम पे उन्हें मानसिकता खो के वो जो जूते फेंकने का गलत काम किया है, ये टोटली कंडेम्ड है और ऐसा इन फ्यूचर में कभी भी नहीं होना। ऐसा व्यवस्था हम सब मिलकर करने का चाहिए और वो वकील हो के भी हम उसको कंडेम क्यों करें बोले तो हम सबको जात पात कुछ भी नहीं है, हमारा धर्म हमारा जात जो भी है संविधान है, न्यायिक व्यवस्था है, पूरा देश का और 140 करोड़ लोगों का संरक्षण करने का जिम्मेदार संविधान के ऊपर है और न्यायिक व्यवस्था के ऊपर है। उसका पिलर होकर हम सभी एडवोकेट लोग काम करना चाहिए। इसीलिए हम वॉलेंटरली उन्होंने एडवोकेट होके भी हम उसको कंडेम कर रहे हैं। तो वंस अगेन वी आर स्ट्रांगली अपील बिफोर द ऑनरेबल अथॉरिटी, काइंडली suspend his license and take serious action against him in the court of law. Thank you one and all. ನಾನು ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಬಿ ವಾಡಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SV ಪಸಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಶಂಪುರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ SV ಪಸಾರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಗಾದ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಿಣ್ಣಿ ಅಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೋತ್ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು। ಈ ಮನವಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2025 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶೂ ತೆಗೆದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಸೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು। ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹಿಂದಿರೋಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು। Therefore, through DC to Honorable President of India. ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಧರ್ಮಾಂಧ ಬೂಟ್ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನ। ಇದು ಇಡೀ ವಕೀಲ ಸಮುದಾಯ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ। ಸಂವಿಧಾನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಕರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂತ ಒಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಧರ್ಮಾಂಧ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಗಡಿಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ।
ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನೇ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಾಗ ಬಂದ್ ಕಿಸನ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಸನಾತನತೆ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಪಮಾನ ನೈಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇವತ್ತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅದ್ರಾಗ ಅವ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಗುಡಿಯ ಕೂರ್ಸನ್ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾತಿತ್ತು. ಅವತ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಥೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಿಕೋಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಕರಿಕೋಟನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರಾದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಂಧುಗಳು ಈ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅದೇ ದಿನ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದೀವಿ ಎನ್ನುವಂತ ತಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ದಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈ ಕರಿಕೋಟನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೋರ್ಟನ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮೂಲಕ ಬಂದು DC ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಖಂಡನೀಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಕಿಸಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.